It's your own choice. Okay. A very good evening, students. So after a lockdown, so this is the first class. So I welcome you all for this evening session that online. So I am very much interested to take online since I handle the paper technology. So I have told you all this before. So finally, it is like my dream come true. So to meet online and to have online class. Okay. Okay. So what I'm going to do today is, today I'm going to narrate a story. Okay. So with the help of that story, you will understand what I'm going to teach. Okay. Or after the story, I will be asking few questions and you have to answer for that. So ready, everyone, give a thumbs up. So is the screen visible to everyone? Yes, ma'am. White page ಇದೆ madam. ಹೌದೌದು, ವೈಟ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ. Okay. So what I'm going to do is, so now I'm going to tell you a story. Okay. So think that there is a person. Okay. So there is a person by name Rahul. Okay. So in this story, there is a person by name Rahul. Okay. So what that Rahul was given a task. Okay. So Rahul was given a huge responsibility to take care of. So ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರಾಹುಲ್ ಅನ್ನೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನೊಬ್ನಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, what he do is, he'll think whether he alone can take a responsibility. So what he do is, he'll think and he want some assistants. So ಈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಹುಲ್ ಅನ್ನೋನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತನಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, 9 ಜನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆತ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್? 9 ಜನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 9 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅವನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ. ಸೊ earlier Rahul was the only one person. Later on he will be assisted or he will be suggested or helped by 9 other people. So in the total in the story, how many people are there? Malaya, how many people are there? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Anybody can answer. 10 members. 10 members. 10 members. Okay, thank you. Rahul and 9 assistants. Yeah, Rahul and 9 assistants. So in total 10 members are there. So what these 10 members do is, these 10 members, what they think is, they will go for a survey. Okay. So because when a person is given responsibility, or now this has become a team, group of 10 people. So 10 ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೆ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಇಸ್, they'll go and they'll do a survey. Okay. ಸೊ ಈ ಸರ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸರ್ವೆ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್, they'll use some questionnaires. ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕೆಲಸನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 600 questionnaires. Okay. So they will use they'll go for survey. All these 10 peoples, they'll go for a survey under the leadership of, who is the leader of all these this one group is Rahul. Yes, very good. Rahul is the leader of this group. So they'll go for a survey, and with the help of questionnaire, that is 600 questionnaires, they will go. And after that
after a survey, what they do is they'll give a report, isn't it? So ಸರ್ವೆಯ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. So there should be some improvement. What these group of people think is, first they will go for a survey, and with the help of survey, what they do is, with the help of survey, they will prepare a report, and that is two type of report. They'll present a report and they wanted to bring improvement. Okay, so ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಈ 10 ಜನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So they'll decide to bring some improvement, to bring some changes. Okay, and this improvement not only for 1 day, 2 day, or for 1 year. So this improvement should be for present context and even for future also. So ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ವೆ ದಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ರಿಪೋರ್ಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದೇ when they wanted to inform people, so ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they will go for certain rules. Okay, so let us see what are these rules. ಹೌದಾ? ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ನಂಬರ್ 1 ರೂಲ್ ಇಸ್ they wanted to improve, they wanted to develop citizens. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕು ಜನರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ದ ರೂಲ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ they wanted to develop citizens. Okay, or they wanted to produce good citizens, able citizens. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನ ಅವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ 10 ಜನ ಸೇರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲವುದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ citizenship, they can develop their knowledge ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಜನರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನ ಅವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ to go for new discoveries. They can also go for new discoveries and inventions ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿದಾವೆ? ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಆಗಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ they wanted to develop, produce good citizens, cultural process, knowledge, and with the help of that they can go for new discoveries and moral values ಅಂತಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಯಮಾವಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಗುಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ಟಾಫ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ,
So later on what they do, they were not knowing how many days they have to work. So ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ 10 ಜನರ ಹತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ವೇರ್ ನೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಅಗೇನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ about all these things, they were confused about religion. Okay, ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಧರ್ಮದವ್ರು ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಗಮನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ recognition for students and even students welfare. Okay, but students what they do, students they demand for scholarship. ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳನೇ ಹುಷಾರಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ they will ask for scholarship. These students will ask for scholarship. And another thing what they do is they want some good ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೇಕು, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಈ 10 ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರು ಸರ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ this was a small story about Rahul and his friends. So I can say Rahul and his friends for this whole story. Okay, and this Rahul and his whole friends will go throughout the country for a survey to identify what? To identify education. Okay, so ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಕ್ಲೂ ಬಂತ ಯಾವ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? This is not only a story, this is all about one of the education commission. Can anybody answer? Can anybody answer? You can unmute please everyone. Can anybody answer what story I narrated is related to which commission? Any guesses? Any guesses? Radha Krishna Commission. Yeah. First Modaler Ayoga, ma'am. No. Radha Krishna Commission. So this is Radha Krishna Commission. Okay. So Radha Krishna Commission, I have narrated, I've told you in the form of a story. Okay. Now let me give you a brief introduction once again about Radha Krishnan Commission. Okay, so Okay. very good Sharda. The answer is Radha Krishna Commission. Okay, so now I'm going to ask you a question based on the story. Okay, so now you tell me who was the leader of the story? Rahul. Radhakrishnan. Yeah, Radha Krishnan. So name of the Rahul here is Radha Krishnan. Yes, very good. So this name is Radha Krishnan. Okay, so namgelrigu gottiro hage Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was the leader of this commission. Okay, so he was the leader of this commission, and under his assistance there were 9 other people. Okay, all these in detail I'll tell you in the next class. Okay, so what they do is this is just a brief introduction about the Radha Krishnan Commission. So Radha Krishnan Commission, this is also called as University Education Commission. Okay, so Radha Krishnan Commission is also called as UEC.
that is University Education Commission, and this commission has come up in the year 1948. Okay, 1948. Some in some of the thing, but they started in the immediately after the independence. So in this way we can say this was the first independent commission in India. Okay, so ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. Okay, so what these people do is, as I have told you in the story, is so Radhakrishnan Commission. So what they do is, with the help of survey, they will understand what type of problem they are facing in India. So what they do is, they will visit several universities from the country. Okay, they will go here and there. So that is why under his 9 assistants, under again sub volunteers will be there. So what they do is, with the help of survey and with the help of 600 questionnaires. Okay, so this we can call as a the complete this thing I can call it as a so this I can call as a method of the study. Okay, so method of study. Now these points are the highlights of this commission. Okay, so in the first we have seen chairmanship. Who was the chairman? Radhakrishnan was the chairman, isn't it? So we have seen Radhakrishnan here. So Radhakrishnan was the chairman. That is the first highlight of this commission. And the next was aim of the study, or main aim of this commission. What was the main aim of this commission? Here you can see the main aim of this commission was the main aim of this commission was report. What report they have submitted, that is the main aim. Okay, so once again I'll write, main aim was report, isn't it? So based on the report, what they did is to bring improvement. Okay, so that improvement can be prolonged. So ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರದಿ. ಸೊ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ವರದಿಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವರದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸುಧಾರಣೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸುಧಾರಣೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಕೇವಲ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಸುಧಾರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಅಂತಾನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನೇನಾಗಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಪೌರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹೊಸದಾದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಏಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ and moving on to this one, so these are complete recommendations. Okay, so in this you can see these are the complete recommendations given by the commission. Okay, so the first recommendation about teaching staff or faculty. Okay, so teaching staff ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ teaching staff from the university level, so how many and what type of medium of instruction, language means medium of instruction. ಸೊ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಕಮಿಷನ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್, ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್
ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಮಿಷನ್. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಸಂಶೋಧನೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಮೆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಮೆನ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇರಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ವರದಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಹತ್ವವನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಅಂತಾನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ on students welfare and their facilities. It may be residence hostel agirbodu, so it's providing NCC facilities, overall development of a student. So next comes scholarship. So scholarship were also started to give at the university level. And ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಆರ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವರದಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. And in the last we see rural universities. So why only urban? So rural universities can also be started. That is also recommended by this commission. Okay, so this is all about this is about the introduction, or this is about the brief introduction about University Education Commission. Okay, so idu illivareಗೂ ನಾವು ಕೇವಲ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು University Education Commission. Okay, okay, so that's all for today. So Santosh Kumar. Yes ma'am. So Santosh Kumar, so did you feel that this is a commission which I am telling in a story in the beginning? No ma'am, no idea. Okay, so how did you feel then? ಗುಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಒಂಥರ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ಸಂತೋಷ್. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ರವಿಚಂದ್ರ. ರವಿಚಂದ್ರ ಹೇಳಿ, ಹೇಗನ್ಸ್ತು ಸ್ಟೋರಿ? ಸ್ಟೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ. ಮೇಡಮ್ ನಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಆ ನಂತರ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಮೇಡಮ್ ನಂತರ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇಳಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಆ ನಂತರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಆ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಾರ್ಜ್ ಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಕಾಟ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಮೇಡಮ್. ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿವೈಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಫ್ಸಾ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಮಾ? ಹಫ್ಸಾ, It was good. ಓಕೆ. ಕರಿಬಸಮ್ಮ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಫ್ಸಾ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ ಕರಿಬಸಮ್ಮ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದರಿಂದ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ತು ಮ್ಯಾಮ್, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಕರಿಬಸಮ್ಮ. ನವೀನ್. I can't hear your voice, ma'am. Sorry. ದೇವಿ, ಸಿ ದೇವಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದೇವಿ. ದೇವಿ ಹೇಳಿ ದೇವಿ. ದಿವ್ಯಾ ಹೇಳಮ್ಮ. I feel interesting. ಓಕೆ, ನಾಗಮೌನಿಕಾ. Made us still more concept. ನಾಗಮೌನಿಕಾ, come again. ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಹೇಳಿ. The way which we have started made us still concentration. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕಾರಣ? We are exacted story and ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕಾರಣ?
ಸ್ಟೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Okay. So based on Devraj Pattar. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸ್ಟೋರಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಶಾರದಾ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ. ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್. ಶ್ರೀಕಂಠ. ಗಣೇಶ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆನಾ? ಶ್ರೀಕಂಠ. ಉಮಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮಿಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ and that video link I am giving to everyone. Okay. So Okay, ma'am. Thanks a lot for joining, and next class we will intimate you. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Carry on, everyone. Thanks for joining.